Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą,
благословенна Ты między невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Хвала Отцу и Сынову и Духову Святому. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryi bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Отче наш, который есть в небе, святся имя Твое, придь крólestwo Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
благословенность ты между невестами, и благословенный овоц живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овоц живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословенность ты между невестами, и благословенный овоц живота Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сынові, і Духові Святому, Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. О Марія, без мази первородной почента, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. о мой Єзу, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryja, bez masy grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez maza pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego, pod Twoje obrony
Uciekamy Syn Święta Boża Dzieci, w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze obawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Panie nasz, poręczniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ty, Maria, свечи в нас зажгла, и от света отступает мгла. Ты, Мария, свечи в нас зажгла, и от света отступает мгла. Благодарим Тебя, что к небу приблизила земля, что пало царство ночи и вновь зашла заря. Ты, Мария, свечи нас зажгла, и от света отступает мгла. Ты, Мария, свечи в нас зажгла, и от света отступает мгла. Благодарим, что нашу веру согрел огонь Христа. Растаял лед, а свет нас разбудит ото сна. Ты, Мария, свечи в нас зажгла, и от света отступает мгла. Ты, Мария, свечи в нас зажгла, и от света отступает Niechaj miłość Twa jak potężna fala spłynie tu przez łaski Twych zdrój, Chryste, dotknij mnie. Niechaj miłość Twa jak potężna fala spłynie tu przez łaski Twych zdrój,
poznania i bojaźni Bożej, duchu miłości i mocy. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moje modlitwy, ożywiaj moje pełnienie Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje oczy, by słyszały, serce czuły. Duchu Święty, ożywicielu, Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje modlitwy, ożywiaj moje pragnienie Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały. Duchu Święty, ożywicielu, przyjdź. Duchu Święty, ożywicielu. Jezu, wywyższamy Cię.
życia Jezu i Królu nam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Богу. Этими словами, дорогие браты и сестры, мы распочинаем святую мшу, 13-ю неделю звичайного періоду, слови з псальма 47-го, і до чого вони нас натхняють? Перш за все, каб мы перед Богом становились з радостью, каб вось мы Пана Бога прославляли, каб мы дякавали Яму, бо спеў, вось і тое, што мы спяваем, і вось гэты жест кляскання ў далоняў ва ўсходніх народаў, гэта вось праяў такой радасці. Таму няхай нашыя сэрцы радуюцца з таго, што мы можам прабываць тут, што мы можам у гэты дзень прыйсці у святыню, сустрэцца з Богам, пачуць Слова Божае, прыняць найсвяцейшую Эўхарыстыю, цела і кроў нашага Пана Езуса Хрыста. І вось таксама памятаць, што кожны наш дзень гэта вось такая песня на хвалу Божую. Вядома, што часам мы фальшывім, часам не тыя ноты бярэм, бо дзесьці зробім памылку ў нашых словах, учынках, думках, дзесьці не ў той бок сябе направім. Але тым не менш, калі мы разам збіраемся тут у святыні, мы ўзносім гэты гімн праслаўлення, гімн хвалы разам з Хрыстом, з Сынам Божым. І тут жа вось Ён сваімі ласкамі, сваёй міласэрнасцю закрывае нашыя вось гэтыя фальшывыя ноты. Але для нас яшчэ больш трэба жадаць вось гэтага, мець гэтае жаданне, каб імкнуцца з Хрыстом спяваць, можа так скажу, у адной танальнасці, у танальнасці святасці, любові, міласэрнасці, дабрыні і праўды. Падчас гэтай святой імшы я малюся за парафію вашу, за парафіяльную супольнасць, за сем'і, аб Божым благаслаўленні, аб тым, каб былі моцныя верай, надзеяй, любоўю, міласэрнасцю, прабачэннем, каб дзеці былі паслухмяныя, каб таксама вось усе гэтыя няўзгоды, якія-то праблемы з Божай дапамогай сем'і нашай парафіі пераадольвалі, каб моладзь будавала добрыя сем'і, заснаваныя на хрысціянскіх каштоўнасцях, за вашага пробашча ксяндза Чэслава, аб неабходных дарах і ласках і мудрасці і здароўі душы і цела, за людзей хворых, самотных, церпячых, аб суцяшэнні, аб здароўі душы і цела, каб вось і блізкія прыходзілі да іх з дапамогай. Ну і яны самі ўнутрана адчувалі вось тое, што не адныя, але з Езусам Хрыстом, што і Хрыстус з імі прысутнічае. І за памерлых парафіян, каб атрымалі радасць прабывання ў Божым валадарстве, прабачыўшы грахі, каб Пан Бог ім дазволіў увайсці ў нябеснае валадарства. Цяпер перапросім Пана Бога за нашыя грахі і за нашыя слабасці. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Хвалимы Те, День благословимый Те, любимый Те, выславямый Те, день пяти слонами, о велика есть хвала Твоя, Пане Боже, кроме мира, выше всемогущий, Пане Сыну единородный, Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste, Gloria in excelsis Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. z Duchem Świętym, Panie Boga Ojca, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Чтение 4 книги Царств. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу, и лег там. И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот, сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее
И стала она в дверях. И сказал он: через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. Ото Слово Божие. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę śpiewał o łasce Pana. Moimi ustami będę głosił Twą wierność przed wszystkie pokolenia. Ale bowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Na wieki będę sławił łaski Pana. Błogosławiony lud, który umiał się cieszyć i schodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Na wieki będę sławił łaski Pana. Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a przychylność Twoja dodaje nam mocy. Bo do Pana należy nasza tarcza, a Król nasz do świętego Izraela. Na wieki Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Братья, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним никакой власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Это Слово Божье. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto przyjmuje apostola, przyjmuje Chrystusa, a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał. Pan z wami.
Читання святого Євангелія паводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку ці маті больш за мяне, не варты мяне. І хто любить сина ці дачку больш за мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго. А хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае. А хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, атрымае ўзнагароду прарока. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, атрымае ўзнагароду справядлівага. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады, як вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй». Ото Слово Панівське. Присядьте, дорогие браты и сестры. Як казаў я ва ўступе да літургіі сённяшняй нядзелі, што мы збіраемся разам, каб Бога праслаўляць, каб дзякаваць Яму, каб за тое, што падараваў Ён нам новы дзень, умець убачыць гэты дар і падзякаваць, што многім ж людзям гэты дзень не быў падараваны, бо закончыўся іх зямны век. І таму сёння перад намі такая вельмі важная задача, як заўсёды, у прынцыпе, калі мы чуем Слова Божае, пачуць яго, пачуць не толькі менавіта сваімі вушамі, слыхавым апаратам, але пачуць менавіта сэрцам, разважыць яго і перанесці на сваё жыццё, і, дзякуючы гэтаму слову, падшліфаваць гэтае жыццё. Сёння ў першым чытанні мы чуем, як менавіта, як Елісей, той, хто пасля Іллі пераняў гэты дар прароцтва, гэтую паслугу для выбранага народу, прыходзіў менавіта да гэтай жанчыны багатай, і яна адчула, што гэта чалавек праведны, чалавек менавіта святы, і захацела яму паслужыць, захацела яму ў пэўным сэнсе дапамагчы так, як дадумалася, як прыйшло ў галаву, як прыйшло менавіта ў сэрца. Гэтае першае чытанне, дарагія браты і сёстры, натхняе мяне на такую, як это кажуць, у такое русло, што у нас ёсць такая духоўная інтуіцыя да добра, да праведнасці, да святасці. І, напэўна, многія з вас, я думаю, усе, што менавіта знаходзячыся ў пэўнай сітуацыі, знаходзячыся ў пэўных момантах свайго жыцця, разумелі, так будзе правільна, так будзе найлепей, так будзе па-божаму. Это часам спрацоўвае ў нас як-то нават аўтаматычна, можа на падставе тых выслуханых казанняў, таго ўласнага досведу, тых якіх-то момантаў з нашага жыцця, якія нас навучылі. Але гэтая духоўная інтуіцыя, ёй кіруе таксама Дух Святы. Дух Святы заўсёды накіроўвае чалавека, яго волю да добра. І д'ябал, ён жа вельмі любіць нашу волю спакушаць эгаізмам, спакушаць менавіта, каб мы
дабро такое ў такім вельмі завужаным кантэксце шукалі, сваё дабро. І вось глядзіце, гэтая жанчына, яна з перспектывы вось такога парыву сэрца, яна і аказала гэтую паслугу вось менавіта на беларускай мове, на рускай мове Елісею, гэтаму чалавеку Божаму. Але таксама ёсць такая пэўная нітачка, якая звязвае гэтае чытанне з сённяшнім Евангеліем, што мы чуем, хто падасць кубак вады, хто вось менавіта прыме прарока, во імя прарока, получыць награду прарока. Вось гэтая жанчына, яна прыняла прарока. Якую ж узнагароду яна атрымала? Атрымала Божае благаслаўленне, атрымала вось менавіта дар Божы, які выразіўся вось менавіта для яе ў нараджэнні гэтага дзіцяці, ў нараджэнні хлопца. Вядома, гэта ўжо з перспектывы трошкі уперад заглянуўшы гэтай кнігі біблійнай, гэтай кнігі Бібліі. Што вось, але для нас, дарагія, як мы вось натхнёныя Духам Божым ідзем у напрамку добра, таксама Бог падрыхтоўвае свае дары. Таксама Бог чымсьці вось менавіта нас адорыць за добро. У Бога няма так, што вось менавіта добро, яно будзе незаўважаным. Вядома, што мы часам Богу спрабуем выставіць цэннік. Божа, я тут памалюся, згавару 3 журжанца, 5 коронак, 12 літаній, 13 раз на мшу прыйду, давай, мне от патрэбна здароўе, давай, мне патрэбна вырашэнне якой-то праблемы. То есть мы Богу накідваем вось менавіта гэтую цану за якую-то ласку. Бог, ён дае як у Вінні-Пуху накінулася это слово, безвозмездно. То есть мы просто вось менавіта ўсе тыя моманты, якія мы гаворым, што там малітва ці імша святая, это інструмент нас павярнуць да Бога, каб мы гэты дар атрымалі, каб мы заўважылі яго, каб мы вобразна, сімвалічна кажучы, выцянулі рукі, каб мы трошкі сваё эго, вось сваю гэту спесь сябе збілі. А Бог дае вось менавіта безвозмездна. Жанчына, па факту, сённяшняга гэта першае чытанне, яна зрабіла то, што магла, зрабіла, пабудавала гэты пакой, як бы даць месца чалавеку, дзе там прылегчы, але атрымала больш, атрымала вось менавіта новае жыццё. І вось ідучы далей, дарагія, ў нашых разважаннях, каб вас не замучыць вот тымі філасофска-тэалагічнымі думкамі, сённяшні псальм, ён заахвочвае, каб мы Божыя дары, Божыя ласкі, міласці Гасподні буду вечна пець. Божыя ласкі заўсёды, каб мы праслаўлялі. Зноў вяртаемся да гэтай думкі. Вельмі часта нашыя адносіны з Панам Богам это вот такія камерцыйныя. Што вось забываемся мы пра вельмі важную форму малітвы, форма малітва праслаўлення, малітва усхвалення Бога. Бо дай Божа, памажы, прабач, там, ой, дзякую, бо получыў. А проста як вось менавіта школа такая містыкаў з Надрейна, вось Хільдегарда з Бінген, тоже вось менавіта Генрых Сузо. Яны гаварылі, што мы па факту, мы як людзі павінны Бога праслаўляць за тое, што ён ёсць Богам, што ён ёсць нашым Богам, а не за то, что нам что-то, пробачьте за такое слово, у двухкосці адсцігнуў. Які-то дар, якую-то ласку. Ой, Боже, тут мне дар, ласка прыляцела, то уже там добра. Ойча наш, здравась Мария, там, пойду уже в костёлик помолюсь тебе. Это нам потребно. Богу, вот у префацыі адной, нашыя гімны праслаўлення табе, Боже, нічога не дадаюць, але нас адкрываюць. І вось таму тут у зямным жыцці умееце дзякаваць, умееце праслаўляць Пана Бога, прачнуліся, нічого там асоба не баліць, не хрусціць. Будь праслаўлены, Пане Боже, што сёння вот вроде бы неплохо себе чувствую. Я раніцай там на мшы на 10 жартаваў, праслаўляць Бога ў добрых і дрэнных сітуацыях. Адгроб мужчына за тое, што там палаценца не так палажыў на кухні.
Пане Боже, будь праслаўлены за мою жонку, што яна вот, бачыць, што я палаценца не так палажу. Это з юморам. Это, вядома, і працуе ў другую, як это кажуць, у другую сторону. Пане Боже, будь праслаўлены за майго мужа, што мне от яго трэба пастаянна вучыць, як жыць, як там, што там, як у жыцці павінна. Але вось гэта зямное такое вымярэнне, праслаўляць Бога тут і цяпер. Як мы трошкі паднапражэм свае духоўныя вочы, ой, за сколькі рэчаў, за сколькі тых момантаў нам Пана Бога трэба праслаўляць і дзякаваць яму і ўсхваляць. І такі аспект, як это кажуць, эсхаталагічны. Зямное наше жыццё раней ці пазней закончыцца. І тут, на зямлі, мы вучымся ўсхваляць Бога, каб там усхваляць яго ў вечнасці. Час перастане нас абмяжоўваць пасля смерці. На зямлі будуць ісці там 2250 год, 261, там, будуць вякі гэтыя ісці, дай Бог. А мы будзем Пана Бога ў вечнасці праслаўляць. І, ведаеце, там ж не трэба будзе, ой, Пане Боже, дай мне здароўе. Точно, я ўжо ў небе, на што мне здароўе? Мне ўжо тут... То есть, по факту, адзінай формай малітвы, якая там застанецца, это малітва праслаўлення. Малітва увельбення. І таму гэту малітву трэба ўжо практыкаваць і вось менавіта вучыцца ёй тут на зямлі. І гэты псальм, ён як бы перабірае, што праслаўляць, што вось менавіта, як бы вот этот парыў душы вось менавіта псальміста. Другое чытанне, яно вось менавіта абуджае нашу духоўную інтуіцыю на асобу Езуса Хрыста. Што вось пасланне да рымлянаў, Павел апостол раскладвае рымлянам, што вось менавіта што ды як. Вось менавіта для рымлянаў паняцце такое распачаць новае жыццё вось менавіта абнаўлёная жизнь во Христе. Трэба было растлумачыць. Мы вельмі так, бывае так, там сустрэнем кагосьці знаёмага, там даўно не бачылі. Зусім другі чалавек, іншы чалавек. Новую машину з салона купіў, там прычоску памяняў, брэндавую адзежу пачаў там насіць. Іншы чалавек навучыўся там гаварыць без гэтага, як я сказаў, без ля, але вось менавіта это одно, это зямное. То есть у зямным мы можам сябе перакроіць даволі хутка. Але кожны з нас ведае, як цяжка сябе перакроіць вось унутрана, памяняць вось это сваё ўнутранае, свае павадкі. І вось Павел апостол, ён зноў жа, гаворачы пра нашу веру, пра вось менавіта таксама пра такую пэўную накіраванасць нашай душы, каб мы скіраваліся да Хрыста, каб мы інтуітыўна вось менавіта шукалі Хрыста, каб мы перажывалі, што пэўнае там, мы чытаем газету, чытаем якую-то там часопіс, але не чытаем Евангелие. Ведаю людзей такіх, не пачытаў, як сёння новости, што там тварыцца ў гэтым свеце. Я говорю, а вы за это переживаете? Да, там с мужиками на работе уже не будзе пра што пагаварыць. І вот глядзіце, банальнае наше вось это зямное. Таму і Павел гаворыць пра эту абноўленае жыццё, у якім сэнсе, што заставіць грахоўнае, гэта грахі, каб як Езус узяў нашы грахі і памёр разам з імі на крыжы, але ў вас скрозь вось менавіта ў моцы Божай, дзякуючы любові, дзякуючы вось менавіта гэтай Божай ласцы, што вось каб мы таксама уваскрэслі духоўна, не вярталіся да вось прэжняга я свайго гэтага ўнутранага. Гэта цяжка, і я ведаю, вы ведаеце, што прасцей, ведаеце, там гору гэтую перанесці рыдлёўкай, там, ведаеце, у тачку насыпаць і перавесці там з цягам часу, чым себе часам памяняць. Але тым не менш тут Павел апостол падкрэслівае вельмі важны момант, што вось менавіта гэта таксама дар Божай ласкі. Што дзякуючы Божай ласцы чалавек можа мяняцца, дзякуючы вось гэтаму імпульсу, дзякуючы таму, што Бог уваходзіць у сэрца чалавека, вядома, не ў сэрца ў сэнсе органа, але ва ўнутранае гэтае я, чалавек пачынае мяняцца.
І чаму можна так зноў жа прадоўжыць такую думку, а чаму ж там людзі не мяняюцца, чаму ж там і да касцёла ходзяць, і там, ну, можа, Езус яшчэ не дастукаўся да нашых сэрцаў, да сэрца кагосьці. Да, в прынцыпе, кожны з нас у пэўнай долі, у пэўнай меры, можа сказаць, і да майго сэрца Езус не ва ўсе куточкі яшчэ дастукаўся. Што ўсё роўна кожным з нас ёсць тут гэтыя моменты. І таму вельмі важна, дарагія браты і сёстры, каб там гэтыя людзі, з першага чытання гэтая жанчына інтуітыўна вычула прарока. А каб мы от этой такой верай нашай інтуітыўнасцю вычувалі тое, што Божае. Ага, закіну малітву, абы што ў маім жыцці будзе. Ага, хачу жыццё памяняць, хачу там навярнуцца, да споведзі не іду, грахі за мною цянуцца як кансервныя банкі, прывязаныя да якімі-то вяроўкамі. Ну ты як ты хочаш? Ага, там, хачу якую-то там такую духоўную Божую мудрасць спасцігнуць, а Святое Пісанне, Біблію ў рукі не бяру. От інтуітыўна, каб мы вычувалі, што грэх, там зло, яно толку не прынясе нам, а вось тое, што Божа, яно мае якую-то, як бы там ни было, гэтыя духоўныя які практыкаванні, і сакраменты, і там і малітва, і пост, міласць. От все гэты такі духоўны багаж, ва ўсім ёсць свой сэнс, паверце. І то, што мы там зачем пасціцца, там что-то яшчэ. Мы просто не глянулі глыбей, а навошта это ўсё? Куды это мяне направляе? Што гэта мне прыносіць? І вось, дарагія, да сённяшняга Евангелія, каб зноў жа удзяліць яшчэ ўвагу Евангелію, чуем мы моцныя словы. Езус кажа, хто любіць отца или мать, сына или дочь, не достоин меня, не годны мяне. Тут мы чуем заповедь «Шануй отца и маці свою», а тут про эту любовь, что хто любіць больше, чым мяне. І можа так в чалавека нарадзіцца такая непанятнасць, такая незразумеласць, але тут Езус просто гаворыць аб парадку любові, што вера сапраўды вядзе, шчырая вера чалавека вядзе да першынства Пана Бога. Нам вельмі цяжка часам разарваць гэтыя кроўныя узы, такія духоўныя узы, можа сяброўства там, і так от спрабаваць прадолжыць, працягнуць аналогію. Што вельмі часта мы нават гэтым усім маніпуліруем. Раніцай зноў жа ўспамінаў, ведаючы гісторыі пакліканні многіх святароў, бо ўсё роўна там аднаму мы расказваем, што там, як усё распачыналася ў маім жыцці. Як там бацька сыну гаворыць, як пайдзеш у семінарыю, на парог маёй хаты ты не ступіш. Хлопцу 20 там пару гадоў, мае права выбраць сваё жыццё, слухаў ён голас гэтага свету, пачуў голас Божы, гэты голас не сціхае, кліча. А бацька, ты мой сын, ты должен мяне слухаць. Зноў жа, тут пытанне увогуле, браты і сёстры, куды нас ось гэтая паслухмянасць падштурхоўвае. Бо паслухмянасць, яна працуе толькі ў пазітыўны Божы бок. Бо зноў жа, як бацька гаворыць, пайдзем там, я не знаю, сыну гаворыць, пайдзем там красці, ці што-то яшчэ. А сын гаворыць, папа гаворыць, это дрэнна, а бацька скажа, ты мой сын, ты должен, хаця бы на строме пастаяць. І паслухмянасць, яна працуе пазітыўна. І Езус тут гэта і падкрэслівае, што любоў да Бога, яна мае несумненнае, пра гэта нават і не трэба разважаць. Любоў да Бога, да Езуса Хрыста. Цяжэй гэта кожнаму з нас рэалізаваць. Бо мы настолькі часам упутаныя ў гэтыя, так скажам, эмацыянальныя сувязі, і часам і тую ж самую праўду баімся дзецям сказаць. Адна жанчына калісьці расказвала, ксёндз гаворыць, што мне, рабіць з дачкой? Я говорю, што такое? Не прыязджае да мяне. Говорю, пазваніце, прыгласіце, там я всегда говорю. Не, так гаворыць, я там уже і званіла, і прыглашала, а маці выпаліла, дачка без шлюба уже там
некалькі гадоў жыве і гаворыць, мне так хорошо, і нам так хорошо, што ты лезеш в нашу жизнь. А мама сказала, што не по-божаму, ну, доченька ж там, як бы і выхоўвалі, і ўсё, ты вот... І абідзілася, і зноў жа, от я ўжо, гаворыць, і не ведаю ўжо, зноў эту тэму закранаць, ці не закранаць, і... Ну, зноў жа, мама зрабіла правільны крок, по-божаму судзіць, што яна вось паставіла Божыя тыя законы Хрыста на першае месца, а дачка ўключыла абідку. В этой ситуации, там, ну, вядома, что это вельмі цяжка, это сямейныя адносіны, все это можна размаўляць, можна там як-то там, ну, але вот это наши браты і сёстры, глядзіце, канфліктныя сітуацыі, ну, яны добра нам не прыносяць. І вось пра гэты крыж Езус кажа, хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мной, не годны мяне. Ну, мы там вельмі часам думаем, там крыж — это цяжкая праца, крыж — это там что-то яшчэ, якая-то там хвароба. Ёсць у гэтым праўда, але найчасцей крыжамі з'яўляемся мы адзін для другога. Ну, бо з людзьмі, самі ведаеце, найцяжэй. Ці гэта у сям'і, ці гэта ў касцёле, ў парафіі, ці гэта на працы. Ну, бо кожны з нас са сваім гэтым унутраным багажом, унутранымі этымі, сапраўды, это вельмі цяжка. Але тое, што вось менавіта Езус гэта нам сказаў, а Павел трошки яшчэ, так скажам, падшліфаваў, гаворыць, адзін аднаго вось это брэмя насіце, а так выканаеце вось менавіта закон Христовы. То есть, по факту, з гумаром, мы адзін аднаго павінны цягаць. Выцерпліваць дзе-то, што хто-то там не з той нагі ўстаў, як мы. Ну, бо можам так зноў жа там, ты што, з той нагі не з той нагі ўстаў, там баліць нага, давай на другую наступлю, то будзе хоць прычына. Так з юморам. Ну, то можна отак заўсёды перецягивание это каната туды-сюды. Ну, але што толку? То есть, заўважце, найчасцей, як мы займаемся таким перацягваннем этих канатаў, спакой яшчэ, спакой наадварот, яшчэ і больш уходзіць. І поэтому, ну, это такія, як это кажуць, можа, трошки суб'ектыўныя думкі на фоне сённяшняй Евангелія, але Езус, глядзіце, узяў на сябе крыж, якім по факту з'яўляемся кожны з нас са сваімі грахамі. І не кінуў нас, і дзеля кожнага з нас пайшоў на Галгофу, бо ведаў, што як от ён нас кіне, ну, толку з намі не будзе, што хто ж тады нас збавіць. І вось пра гэтыя, так скажам, крыж, пра гэтыя ўзнагароду, таксама пра жыццё. Нам будзе здавацца, што мы патрацілі жыццё на якогасьці чалавека, вот мы патрацілі это. Я думаю, большая вось менавіта праблема, калі мы трацім жыццё на здабыванні рэчаў, якія з сабой не забярэм, на здабыванні якіх-то тытулаў, якіх таксама з сабой не забярэм. Придем до Пана Бога и скажем: Господи Боже, очень приятно, трижды директор, там, ну, дважды там кандидат наук. Пан Бог скажет: ну, вот хоть это там кандидат на землі, говорить, там трижды директор, чи хто-то яшчэ. Хоть ты тут, говорить, мое дитя. Хоть мой сын, моя дочка, хоть что ты тут хвалишься. І вось, але у неба немагчыма прыйсці у Божие валадарство в одиночку, і нам з людзьмі вось цяжка, нам цяжка адзін з адным, але і калі мы ў адзіночку будзем перціся ў неба, мы туды тоже не дойдзем. Бо тое, што мы, глядзіце, тую ж самую любоў, цярплівасць, міласэрнасць мы праяўляем не да камянёў, не да якіх-то там дзерэўяў, а да людзей. Мы, дзякуючы людзям, дзякуючы нашым бліжнім, вучымся любіць, прабачаць, быць міласэрнымі, где-то быць цярплівымі, где-то быць такімі, як это ўваходзіць у гэта такое паняць другого чалавека.
а другой человек — это такая глубина, что мы себе толком не знаем, а что уже хотим замахнуться на познание другого ближнего. И тому, вот, дорогие, заканчиваючи такое разважание, до чего хочу я вас подвести, что маете вот это пачуццё на святость, на то, что доброе, на то, что Божие, на то, что сапраўды такое часам яно може для нас таямнічае, але вось менавіта да Бога нас вядзе. Не пагарджаць гэтым, наколькі можа кожны з нас і карыстацца, ведаеце, і тую малітву, і маліцца, і з сакраментаў карыстацца. Мы не ведаем канчатковага вось гэта максімальнага эфекта ў нашым жыцці. Другі момант — открывать свое сердце. Вот это с первого читания открыли свой дом, а нам треба открывать свое сердце на Иисуса Христа, на Пана Бога. Каб Бог был вось менавіта не то, что гостем, а гаспадаром у нашем житті. И тады вся будет эта градация правильная. Ну и вось это Евангелие сённяшняе, что как вось менавіта мы брали прыклад з Езуса Христа, што Ён не кінуў, што Ён не адвярнуўся. Да, нам цяжка, да, наш эгоизм, як кажуць, внутры у нас дёргае, што як это ты саступіш, як это ты там, ён табе сказаў. А не саступім дзе-то, неяк-то не прабачым, не попробуем выйсці насустрач чалавеку, абы што ўсё равно будзе і збоку бантик. Поэтому, дорогие браты и сестры, вось нехай Слово Божие проникае в наше сердце, нехай Христос своим прикладом вучить нас любові ахвярної, любові прабачення, любов, яка все зносить. І нехай вось кожен з нас для Єсуса Христа відкриває своє серце щодня. Наколькі може, наколькі вось менавіта його, так скажем, такі внутрішні пориви дозволять. Калі Єсус буде з нами, так як Павел апостол говорив, то хто тоді супроть нас? Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, mogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba, a za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest i oczekuję skrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Przez Chrystusa zmartwychwstałego, który jest Panem i Odkupicielem wszystkich, zanieśmy do Bożego Tronu prośby o pomyślne życie dla każdego człowieka. Módlmy się za papieża Leona, niech przez jego posługę sam Jezus przychodzi do współczesnego pokolenia i mówi ludziom o Ojcu pragnącym zbawić wszystkich. Ciebie prosimy. Módlmy się o rozkrzewienie wiary chrześcijańskiej w świecie. Niech misjonarze zaniosą słowo życia aż na krańce ziemi, a wszyscy wierzący niech własnym przykładem ewangelizują ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za odpoczywających na wakacjach, aby każdy spotkał się z życzliwością i przyjaźnią ludzi
oraz aby potrafili uwielbić Stwórcę w pięknie dzieł przyrody. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich, módlmy się za wszystkich potrzebujących pomocy, aby ją otrzymali, doświadczając dobroci i hojności swoich bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy już odeszli z tego świata, za zmarłych z naszych rodzin i z naszej parafii, aby zanurzeni przez chrzest w śmierć Chrystusa razem z Nim weszli do nowego życia, zmartwychwstaniu i chwale. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla naszej parafii, dla naszych rodzin, dla dzieci i młodzieży, dla ludzi starszych, samotnych, cierpiących, o Bożą pomoc, o Boże pocieszenie, o wszelkie łaski też dla nich potrzebne łaski dla księdza Czesława i dla wszystkich, którzy pragną żyć i spełnić wolę Bożą w swoim życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się i prośmy o rozwiązanie trudnej sytuacji dla Pawła. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas również, abyśmy potrafili umierać dla naszych grzechów i odnosić zwycięstwo nad wszystkim, co oddala od życia zjednoczonego z Chrystusem. Ciebie prosimy. Boże najlepszy Ojcze, wejrzyj na naszą modlitwę i udziel, czego nam potrzeba, abyśmy mogli cieszyć się życiem teraz i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Porany słońca, blask oceanu, złotych gwiazd nie sięgną Twojej obecności. Staję przed tronem Twym, choć niegodzien jest nas. Stanął przed chwałą Twej miłości. Tylko przez Twą krew, tylko przez Twą łaskę jestem tu. Przynoszę dary, by Królowi oddać On nie zasłużył na tę pieśń. Jak dobrze, Jezu, kiedy jesteś blisko mnie. O Panie, tylko Tobie śpiewać chcę. Przynoszę dary, by Królowi oddać cześć. Nikt oprócz Ciebie nie zasłużył na tę pieśń. Jak dobrze, Jezu, kiedy jesteś blisko mnie. O Panie, tylko Tobie śpiewać chcę. Poranny słońca blask, oceany nie sięgną Twojej obecności. Staję przed tronem Twym, choć niegodzien nie jest nas. Stanął przed chwałą Twej miłości. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże,
W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co miłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, Piotrem i Pawłem, świętym Ireneuszem z Lyonu, świętym Janem Pawłem II, świętym Ojcem Pio z Pietrelciny, świętą Agatą i Filomeną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, tego i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nasz. Baranku Boży, który gładzi grzechy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, wieczny. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien usłyszeć do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Jest z nami tu,
oczy mój. Nie pragniesz więcej, jest z nami tu. Jedyny prawdziwy Bóg, zaufaj Mu. Otwórz serce, zostań tu. Zostań tu. Daj ducha lubowi, увойди в життя моє. Дай духа любові, увойди в життя моє, і буду я хвалить всім серцем Тебе, і буду я хвалить всім розумом Тебе, і буду я хвалить душою Тебе, о Господи мой, Господи мой, дай духа любові, увойди в життя моє. Дай духа любові, увойди в життя моє. І буду я шукать всім серцем Тебе, і буду я шукать всім розумом Тебе, і буду я шукать душою Тебе, о Господи мой, о Господи мой, дай духа любові, увойди в життя моє. Дай духа любові, увойди в життя моє. І буду я любить всім серцем Тебе, і буду я любить розумом Тебе, і буду я любить, о Господи мой, о Господи мой, і буду я хвалить всім серцем Тебе, і буду я гукать всім розумом Тебе, і буду я любить душою Тебе, о Господи мой, о Господи мой.
Panem moim jest jedyny. Panem moim jest na wieki. Panem moim jest jedyny. Panem moim jest na wieki. Panem moim jest jedyny. Panem moim jest na wieki. Bóg i tylko Bóg i tylko Panem moim jest jedyny. Panem moim jest na wieki. Panem moim jest jedyny. Panem moim jest na Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa, Pana naszego. Послухайте парафіяльні об'яви. Перажываем 13-ю нядзелю звычайную на гэтым тыдні, 29 чэрвеня, заўтра ў панядзелак, урачыстасць святых Пятра і Паўла апосталаў. Ахвяраванні прызначаюцца на патрэбы апостальскай сталіцы. Святыя імшы ў нашым касцёле о гадзіне 10 і о гадзіне 18. Ружанец і набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса о гадзіне 17:25. 30 чэрвеня, аўторак, апошні дзень чэрвенскіх набажэнстваў, ружанец і набажэнства да сэрца Езуса о гадзіне 8:25 з раніцы. 2 ліпеня, першы чацвер месяца, молімся аб новых пакліканнях да святарства манаскага жыцця і кансакраванага жыцця. Адарацыя Найсвяцейшага сакраменту о гадзіне 8:30 з раніцы. 3 ліпеня, першая пятніца месяца, свята святого Томаша Апостала, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту о гадзіне 17:30. 3-4 ліпеня у нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве адбудуцца ўрачыстасці Найсвяцейшай у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай, каралевы Беларусі. 4 ліпеня, першая субота месяца, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту о гадзіне 17:30. 5 ліпеня – это першая нядзеля месяца. Адарацыйная змена таямніц жывога ружанца, пасля святой імшы о гадзіне 10 працэсія вакол касцёла. Таксама на гэтым тыдні прагназуюцца высокія тэмпературы паветра. Будьце асцярожнымі падчас знаходжання на сонцы. Дарагія, не забывайце піць дастатковую колькасць вады і па магчымасці пазбягайце працяглага знаходжання пад сонечнымі прамянямі, асабліва ў самыя гарачыя дні, гэта па факту сёння і заўтра.
Дзякуй вялікі за ўсе ахвяры, якія складаеце на патрэбы парафіі, за ўсе дары, якімі дзеліцеся з намі. Жадаем добрага тыдня, няхай Бог благаслаўляе. Памолімся яшчэ да Міхала Арханела. Святый Арханеле Михале, бронь нас вальце, шети в негости за Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Chwalicie, chwalicie Boga niebies. Chwalicie, chwalicie Boga niebies. Chwalicie się, oddychanie jest. Chwalicie o nasz Twariec. Chwalicie, chwalicie Boga niebies. Chwalicie, chwalicie Boga niebies. Chwalicie się w oddychanie jest. Chwalicie o